اللہ کے ناموں سے ایک نام ایسا ہے جو انسان اس نام کو آدھی رات کو 700 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے اور ایک ہی رات میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کا نام یا رحمانو ہے۔ اے لوگو، جب کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ جس کا راستہ تمہیں نظر نہ آئے یا کسی حاجت کے لیے پریشان ہو تو رات فجر سے پہلے اٹھا کرو اور کھلے آسمان میں چلے جاؤ اور 700 مرتبہ یا رحمانو پڑھو تو اللہ سے دعا مانگو۔ جیسے ہی تم یہ عمل کرو گے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے فرشتے تمہاری مراد پوری کروا دیں گے اور اللہ تم پر اور تمہارے گھر پر ایک ایسا نور نازل کرے گا جو تمہاری زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔ زمانے بھی گئے، گھر کے زمانے آپس میں گلے ملتے تھے، اب تو دروازہ بھی اکیلا ہو گیا۔ اگر آپ کے بے وجہ دشمن ہیں تو آپ کے پاس یا تو ان کی بدھی زیادہ ہے یا پھر آپ کا کردار خوبصورت ہے۔ شانت رہنا سیکھیے کہ آپ کا غصہ کسی اور کی جیت ہے، بھلے یہ سب داؤں پر لگ جائے مگر اپمان کا بدلہ سمجھوتا نہیں ہوتا۔ سنی ہوئی بات پر کبھی بھروسہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ویکتی آپ کو کہانی کا وہ بھاگ کبھی نہیں سنائے گا جہاں وہ غلط تھا۔ وہ زمانے گئے، گھر کے دروازے آپس میں گلے ملتے تھے۔ اللہ حافظ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک قیامت کی نشانیوں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جھوٹوں کی عزت ہوگی اور سچے ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لو، معاشرے میں کیا حال ہوتا ہے سچ بولنے والوں کا، اور جھوٹ بولنے والے خوشی سے جی رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ ایسے شوہر کو کیا فائدہ جو خود بھی اپنی بیوی کی بے عزتی کرے، اگر دنیا میں کوئی اور آ کر اس کی بے عزتی کرے چپ چاپ کھڑا رہے۔ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے نہ تو خود وہ بے عزتی کرے اور نہ ہی اس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی آ کے اس کی کچھ بھی بولے، بے عزتی کرے۔ سب کہتی ہیں کہ شوہر سے پیار چاہیے، بیوی کو نا سب سے زیادہ اپنے شوہر سے عزت چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے شوہر کا کیا فائدہ۔ اللہ حافظ۔ دشمن کو تڑپا دینے والا عمل، اگر آپ کا دشمن ناکام کرنے میں لگا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے تو یہ ایک عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کا دشمن ناکام نامراد ہوگا، وہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیے اور دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے اور ضرور اس کو شیئر کیجیے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا اور درمیان میں 33 مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنی ہے، واللہ والدنا علی امرہ، اور یہ پڑھ کر آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مار لینی ہے اور اپنے ارد گرد فضا میں بھی پھونک مار لینی ہے۔ تو انشاءاللہ چنی روز یہ عمل کریں گے آپ کا دشمن ناکام اور نامراد ہوگا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت دی تھی۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا مسکینوں سے محبت کرو۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو مت دیکھنا۔ مالداروں جگیرداروں کو توجہ نہ دینا، غریبوں کی طرف دیکھنا، توجہ دینا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں حق بات کہنا چاہے وہ کڑوی ہو۔ چوتھے نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرو، کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، تم رب کے راستے پہ چلتے رہو، ملامت کی پرواہ مت کرو۔ 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے فرمایا رشتے دار سے تعلق توڑے گا نا تو وہ جوڑ کے رکھنا۔ 6 نمبر پر اللہ نے فرمایا عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا، یہ کبھی نہ چھوڑنا۔ 7 مرتبہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ حکیموں پڑھو گے تو پھر جس انسان کو دیکھو گے اس کا اصل روپ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔ حضرت علی فرماتے ہیں دل میں اگر کسی کے لیے کوئی بات ہے تو اسے بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دو گے تو فیصلے ہوں گے اور نہیں بتاؤ گے تو فاصلے ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ بھی آپ کو جمعے کا دن نصیب ہو تو 3 کام ضرور کر لینا، کیا پتا اگلا جمعہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ 90% لوگ جمعے کے دن یہ 3 کام نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ ضرور کرنا۔ نمبر 1، جب بھی جمعے کا دن آئے تو آپ لوگ یا ودودوں کو 41 مرتبہ کسی بھی وقت
जुमे के दिन पढ़ लेना। अब अल्लाह के 3 मरतबा दुरूद पाक, उसके दरमियान में 41 बार या वदूदो अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। नंबर 2, जब जुमे की अजान हो तो अजान को गौर से सुनो, अजान को दोहराओ, और जब अजान मुकम्मल हो जाए तो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो और 7 बार या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना पढ़ लो और 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लो। फिर फ़ौरन बार अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लो और दुआ मांगो। आप लोग जो भी दुआ मांगोगे इस वजीफे की बरकत से और जुमे के दिन की रहमत से आपकी वो दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। और जुमे के दिन जब आवाज़ अजान होती है ना तो उस वक्त में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अल्लाह हाफिज़। ज़ुबान से गाली निकलती है, जिस ज़ुबान से लोगों के लिए गलत अल्फाज निकलते हैं, जिस ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, उस ज़ुबान से मांगी गई दुआ भी कबूल कैसे हो सकती है? वो ज़ुबान अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होती है जिस ज़ुबान से गलत अल्फाज निकलते हों। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान 100 मरतबा ये कलमात पढ़ ले तो उसे कब्र के अजाब से बचा लिया जाएगा और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और मैं चाहती हूँ ये सभी मुसलमान ये वीडियो सेव कर लें, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। कब्र के अजाब से अगर आपको डर नहीं है तो आप नहीं करेंगे तो चलेगा। हर मुसलमान को ये वीडियो सेव कर लेनी चाहिए। तो वो दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु मलकुल हक्कुल मुबीन। और ये वीडियो आपने सभी के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आसमान से खुशियों का पैगाम आया है, मुबारक हो मुसलमानों, क्योंकि फिलिस्तीन की मदद करने के लिए ईरान आया है। एक और वजीफा प्यारा है और बहुत कम तादाद में पढ़ना है। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। रोज़ाना असर की नमाज के बाद 7 मरतबा या रहमानो या रहमानो या रहमानो एक साथ में पढ़ना है और अपने ऊपर दम करना है। इंशाअल्लाह ताला करीम इसका मामूल बनाने की बरकत से अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत सारे फ़वाइद और बरकतें आपको नसीब होंगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। अल्लाह हाफ़िज़। एक दिन में पहाड़ के बराबर हाजत को पूरा कराना चाहती है। बड़े से बड़े आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, बड़े से बड़े आपकी हाजत हो एक दिन में पूरी नहीं होती। और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद और हर फर्ज नमाज के बाद 21 मरतबा या राफ़ी को वजीफा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन में आपकी हाजत पूरी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अली फरमा रहे हैं, जब तुम्हें तकलीफ दे और अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारे कामों की जिम्मेदारी खुद लेने का वादा कर लिया है। अल्लाह चाहता है कि मैं तुम्हारे काम की जिम्मेदारी खुद ले लूं। अपने मौला अली का कौल है, वो फरमा रहा है, उन्होंने बता दिया है। अल्लाह कह रहा है मैं साथ हूँ। अगर सारी दुनिया भी साथ छोड़ जाए तो अल्लाह साथ नहीं छोड़ता है। अल्लाह ने खुद जिम्मेदारी ले ली है, तो ये फिर इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़। जिन्हें हम इज्जत देते हैं ना वही हमें कुछ नहीं समझते हैं। दुनिया की रीत बन चुकी है, जिसको आप इज्जत देंगे, जिसके लिए आप हाजिर रहेंगे, वही आपको 2 टके का कर देगा और वही 2 पैसे का ख़त्म कर देगा और वही आपको मलिया मेट कर देगा। वही आपका जो है वो तकब्बुर गुरूर आपका ऊपर था, तो ये शख्स मेरा है, मेरा दोस्त है, मेरा सबसे बेहतरीन जो है पार्टनर है, और वही शख्स आपको तकदीर करता होगा और आपको ऐसे पड़ जाएंगी कि मैं जो हूँ मैंने ऐसा किया है, सोच में पड़ जाएंगी। तो जिन्हें हम इज्जत देते हैं ना तो वही हमें कुछ नहीं समझते हैं। अल्लाह हाफिज़। मुख्तसर सी बात, अल्लाह की ढील को अब नहीं चला गया समझो। जिस दिन उसने रस्सी खींची मुंह के बल गिर गया। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ हमेशा डूब ही जाती हैं। अल्लाह हाफिज़। जो बेज़मीर लोग होते हैं ना उनकी एक ये भी निशानी है कि वो अपने ऊपर लगे दाग दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करती हैं। मेरे खुदा आज जुमे का मुबारक दिन है। इस दिन के सदके हम तमाम परदेसियों की हिफाजत फरमा, हमें अपने हिफ्ज़ो मान में रख और हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। और जो बाहर लोग रह रहे हैं परदेसी, उनकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह हाफिज़। भी आपको जुमे का दिन नसीब हो तो 3 काम ज़रूर कर लेना। क्या पता अगला जुमा हमें नसीब हो या ना हो।
90% लोग जुमे के दिन ये 3 काम नहीं करते हैं, लेकिन आप ज़रूर करना। नंबर 1, जब भी जुमे का दिन आए तो आप लोग या वदूदों को 41 मरतबा किसी भी वक्त जुमे के दिन पढ़ लेना। अब अल्लाह के 3 मरतबा दुरूद पाक, उसके दरमियान में 41 बार या वदूदो अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। नंबर 2, जब जुमे की अजान हो तो अजान को गौर से सुनो, अजान को दोहराओ, और जब अजान मुकम्मल हो जाए तो 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो, और 7 बार या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना पढ़ लो, और 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लो। फिर फ़ौरन बार अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लो और दुआ मांगो। आप लोग जो भी दुआ मांगोगे इस वजीफे की बरकत से और जुमे के दिन की रहमत से आपकी वो दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। और जुमे के दिन जब आवाज़ अजान होती है ना, तो उस वक्त में अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अल्लाह हाफिज़।